उठी देखिले केउ नारी पलंगर छाई रे सोईछि केउ नारी पलंगर छाई रे सोईछि महालक्ष्मी बाबू धीरत हेले बाछी सेतेबेले महालक्ष्मी ने भाविले कौन भाविले ए साई रे आउ न बुलिबी बोली बोइले चंडाल साल रे जाई प्रवेश हेले अरे चंडाल साही रे जाई प्रवेश हेले चंडाल साही रे पहुंचले अच्छा उलारे ओ चंडाल साही बोली जो कहिबा आमे पाटी को सिना बाहर चंडाल साही बोली चंडाल साहीटा बोली आपण मानक पाटी छोट बोली मनरे भाबुथबे से चंडाल साही बोली आमे काहाकू कहिबारे काहाकू हाड़ी एवं बाउरी को आमे चंडाल बोली प्रायतः किछि लोक कहंती उला ओ देखंतु छोट लोक मानक प्रति मां लक्ष्मींकर केते सुंदर चिंताधारा बड़ लोक मानक घर को गला बेलू सब जी जी किए लंगड़ा उल्लग्न होकर शोची किए स्वामी कोल शोची किए खटर छाई शोची तेणुक माँ महालक्ष्मी आसिले आम दास साही रे प्रवेश हेले दास साही रे प्रवेश होला बेले कौन होला रे कौन होइछि अरे श्रिया नामे चंडालुणी सही साही थिला सेठारे रे नेत्र पड़ी गला रे भोला देखु चंडाल साही रे पहुंचे जाइछन्ती श्रिया नामे चंडालुणी तार दांड दुआरे लेकारे लिपालिपि करिछि गोबर गोबर लिपालिपि करी झुटी पकाई देछि गोटे कुंभटे बाड़ी देछि लक्ष्मीकर पाद चिन्ह गुडाक करिछि अच्छा अच्छा पाद चिन्ह गुडाक करी 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 घर भीतर को नेछि माँ देखिले लक्ष्मीकर पाद चिन्ह पड़िछि लक्ष्मी चांदुआ टणा होइछि माँ जाऊ 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 देखिला बेलू टिके अटकी गले बोले हाँ केड़े सुंदर होइछि जगहटा अटकी गला बेले साईटा थिला एपटे ना घर गुड़ाक एपटे थिला साईटा एमती अच्छी ना माँ एमती जाऊँच देखीदे साईर द्वार देश में पड़ी गोटे सुंदर झुटी पड़ी लिपा पोछा होती गोटे सुंदर लगे घरटा माँ एमती ठिया है बेलू कन्नरे शुभिला लक्ष्मींकर डाक कौन बोली रे कौन बोली नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णुंग हरणी नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णु बाडराणी केड़े सुंदर भाव आज माँ चंडालुणी की डाकू चंडालुणी डाकुची माँ लक्ष्मी देख प्रथमे तो नाम लक्ष्मी कोमला द्वितीय प्रथमे तो नाम लक्ष्मी कोमला द्वितीय तृतीय तो नाम पद्मा चतुर्थे हरिप्रिय पंचमे दारिद्र भंजनी तोर नाम ख्यात षष्ठरे गमला तु ही अटु जगत्पात सप्तमे कमला गो अष्टमे विमला नवमे जानकीर मा दशमे होइला लक्ष्मींकर दश नाम चंडालुणी डाकई लक्ष्मींकर दश नाम चंडालुणी कंठे दपई से गृह मध्य को गले लक्ष्मी महामाई से गृह मध्य को गले लक्ष्मी महामाई देखंतु जाति छोट बोली जो आम मनरे भावुचे आगे अच्छा तार जातिटा छोट नुह से परा भगवान को पाइला लक्ष्मी बोलिया माँ जार घरे रहिले से कि छोट होगा है आउ से जाति रे छोट नुह जार मनटा छोट सियार का जातिटा छोट भलेगिरी मन रख तार मन छोट ता जातिटा का छोट जाति रे के छोट नहीं उलारे ओ जदि प्रकृत सत्य जुग को पलैबा जाति बोले गोटे नारी जाति गोटे पुरुष जाति
ଆଉ ଘଇତା ମାଇପ ଆଉ ଜାତି କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନା କଣ ଠିକ ତ ଆଉ ନା ବୁଲା ତତେ ଆହୁରି ଯଦି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଆଣକୁ ଦେବି ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପରେ ଆମେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ରେ ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ସମସ୍ତେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଆଉ ଜାତି କୁଆଡୁ ଆଇଲା ଆଉ କୁଆଡୁ ଆଇଲା ତେଣୁ ଜାତିର ନିଚ ଭାବକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ସତ୍ୟ କରାଇ ଆଉଥରେ ବାହୁଡା ବିଜେ ହେଲେ ମା ନିଜର ଗୃହକୁ ଆସିବେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗତର ସାନ୍ତାଣୀ ଜଗନ୍ନାଥକୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯିବି ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସତ କଥାଟେ କହିବ ମୋତେ ସତ୍ୟ କରି କହିବ କଣ ଆଜିଠାରୁ ଭେଦଭାବ କିଛି ରହିବନି ସଂସାରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଛଡାଇ ଖାଇବେ ଚଣ୍ଡାଳ ଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛଡାଇ ମୋ ପ୍ରସାଦ ଭୁଞ୍ଜିବେ ତମର ପ୍ରସାଦକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ପ୍ରସାଦକୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଖାଇବ ତେଣୁକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନ୍ନକୁ ବାରଣ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦକୁ ବାରଣ ଅଛି କି ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପୁରୀରେ ଛୁଆ ନାହିଁ ନାହିଁ ହଁ ପୁରୀରେ କିଛି ଛୁଆ ରହିଲାନି କିନ୍ତୁ ଜାତି ଧର୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଛୁଆ ଅଛୁଆ ଭେଦଭାବ ରହିଛି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ରହିବ ସବୁଦିନେ ରହିଛି ସତ୍ୟରୁ କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ହେଲେ ଉଲା ଓ ମୁଁ ତତେ ଏହା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କଣ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାଟା ସହଜ ଜାଣିଲେ ପାଇବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଲେ ମିଳିବନି ମତେ ତ ଦେଖା ଦଉନ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର ପଇସା ମାଗିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର କେତେ ଥାଉଛନ୍ତି କିଛି ନ ଜାଣିକିରି ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେନି ହେବେ କି ହେବେ କି ମତେ ହଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ହଇରେ ଆମେ ତମକୁ କହୁଥିବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ତମେ ଆମକୁ ପଚାରୁଥିବ ତମେ ବୋଲି ଆମେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ସତ ନା ମିଛ ହେ ଏବେ ସେ ଲୋକଟା ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ନ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରୁଛି କରୁଛ ଆଉ ତମେ ଆମେ ଶିଖଉଛୁ ତମେ ଆମେ ଗୁରୁ ଥାଇକିରି ତମେ ବଲୁଛ ଆମେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ବୋଲେ ତୋ ଭଳିଆ କେତୁଟା ଅଛନ୍ତି ସତ ନା ମିଛ ହେ ସତ ତ ଆଉ ହଁ ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରି ବିଚାର ଭାବୁଛି ମୁଁ ବିଚାର କରୁଛି ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଏମିତି ଉପୁଡ଼େଇକିରି ଫିଙ୍ଗି ଦେବି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିବୁ ଉପୁଡ଼େଇକିରି ଫିଙ୍ଗି ଦେବୁ ଗୋଟେ ଥର ଆଉ ଗଲା କିନ୍ତୁ ସବୁ ତ ଫିଆଡ଼ି ଫିଆଡ଼ି ଦବ ଆଉ ବଇଁଶୀ ଥିଲେ ତ ବାଜିବ ଆଉ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଉପୁଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଓଲା ଓ ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଯଦି ଭାଷାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ତମ ପାର୍ଟିରେ ରହିବ ଆଉ ଆଉ ଆଇଲା କେତେବେଳେ ଓଲା ଓ ଦେଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସବୁ 2 ନମ୍ବର ଭାଷା ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଡୁଏଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଆମର ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଆଗକୁ ଆସିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଡୁଏଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କରୁଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସେଟା କି ଦଣ୍ଡ ଯେ ବାରମାଚି ନାଇଁ ମ ବାରମାସୀ ନାହିଁ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭଦ୍ରାମୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ହବ ସିଧା 18 ଖାଡ଼ିଆ ସିଧା ଆଉ କିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି ରେ ପୁଅ ଏଇଟା ସରକାର କଟକଣା କରିଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଞ୍ଜାମ କଲେକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହବ ଯେଉଁମାନେ 2 ନମ୍ବର ଭାଷା କହିବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ନାହିଁ ବାପା ଥିବ ମା ଥିବ ଭଉଣୀ ଥିବ ଝିଅ ଥିବ ତମେ 2 ନମ୍ବର କଥା କହିବ କିରେ ଏଡ଼ା ହଉ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜି ବିଲ ନାମ୍ନୀ ଶବର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ହଁ ଭଗବାନ ଶିବ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କଲେ ଇଏ ମତେ ଏତେ ସେବା କରୁଛି ମୁଁ ଆକୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ପରୀକ୍ଷା ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଶବର ଗୃହକୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଓଲାରେ ଓ କୋଉ ରୂପଟା ଧରିକିରି ଭଗବାନ ଶିବ ଗଲେ ରେ କୋଉ ରୂପଟା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିକିରି ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ କରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପଟା ଉଆ ଧରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଉଆ ଧରିବେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଦେ ବାବୁ ମହାଦେବ ହେଲେ ଆହା ମହାଦେବ ହେଲେ
ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ ମହାଦେବ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧରିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରି କଣ କଲେ ଭଗବାନ ଶିବନେ? ଓଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଶିବ ସବର ପାଶରେ ଆହା ସବର ପାଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ ଆଚ୍ଛା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସି ଭଗବାନ ଶିବ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ମୁଁ ହେଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ, ହଁ ତମେ ହେଲ ବିଲ୍ଲ ବିଲ୍ଲଣୀ ସବର ସବରଣୀ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ତମ ନିକଟରେ। ସେତେବେଳକୁ ସମୟ କେମିତି ହେଇଥିଲା ରେ ବାବା? କିପରି? ଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୁଣ ସୁଜନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୁଣ ସୁଜନ, ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଦେବ ତ୍ରିଲୋଚନ, ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଦେବ ତ୍ରିଲୋଚନ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଶିବ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଶିବ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶବରର କୁଟୀରର ପାଶରେ ମିଳିଲେ, ଶବରର କୁଟୀରର ପାଶରେ ମିଳିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ ଶବରର କୁଟୀର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଲାଣି। ଶବର ଶବରଣୀ ଦେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ଶବର ଶବରଣୀ ପ୍ରଣିପାତ କରିବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କହିଲେ, ହଉ ବାବା ଉଠ 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 ବାବା ଉଠ ଉଠ, ଭଗବାନ ତମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ଭବ, ତମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଭଗବାନ ତୁମ ମଙ୍ଗଳ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଶବର ଶବରଣୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ, ହେ ମହାପୁରୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଲାଣି, ତମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲ ଏଡ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ, ଆସ ଆଜି ରାତ୍ର ଏଠି ରହିଛ। ଆଜ ରାତ୍ର ଏଠି ରହିଲା ପରେ ସକାଳ ହେଲେ ତମେ କୁଆଡୁ ଯିବ? ଆଜି ରାତ୍ର ଏଠି ରହିଛ। ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଭୟ, ତେଣୁକରି ଆଜ ରାତ୍ର ଏଠି ରହିଛ। ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କୁ କୁଟୀର ଭିତରକୁ ଧରିକିରି ଆସିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦେଖିବେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୁଟୀରଟେ ହେଇଥିବ, ଯୋଉ କୁଡ଼ିଆଟେ ଦି ଜଣ ଏକା ଶୋଇଲା ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ଶୟନ କଲା ଭଳିଆ, ବେଶୀ ଲୋକ ଶୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୁଟୀର ଭିତରେ ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆଟେ ହେଇଥିବ, ଦି ଜଣକା ସେ ଭିତରେ ରହିପାରିବେ, ତିନି ଜଣ ରହିପାରିବେନି। ସେତେବେଳେ ହେଲେ ଶିବ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ, ନାଇଁ କି? ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଦରକାର, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ରାତି ହେଇଗଲା, ଖାଇବେ କଣ? ମୃଗ ମାଂସ ରନ୍ଧନ କରି ରଖିଥିଲେ ଶବରଣୀ। ଶବରଣୀ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଜି ତ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କାମ କର, ଘରେ ମୃଗ ମାଂସ ରନ୍ଧା ହେଇଛି, ଆଉ ମୃଗ ମାଂସ ଭୋଜନ କରିଦିଅ। ତିନି ଜଣ ଯାକ ବସିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପ୍ରଥମରେ ମୃଗ ମାଂସ ଦିଆହେଲା, ଅର୍ଥାତ ଶିବଙ୍କୁ। ତାପରେ ବିଲ୍ଲ ବିଲ୍ଲୁଣୀ ଭୋଜନ କଲେ ମୃଗ ମାଂସ। ରାତ୍ର ସମୟ, ତିନି ଜଣ ଶୟନ କରିବାକୁ ଭିତରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମକୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା। ସେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଗୋଟେ ଶବର ହେଲେ ମଧ୍ୟ, କିଛି ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନ ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଶବର ବିଚାର କଲା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ସେତେବେଳକୁ ବାଘ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭୟ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ମହାବଳ ବାଘ ସେତେବେଳକୁ ଅଧିକ। ଏବେ ତ ସବୁ ମରିଗଲେଣି, ଗୋଟେ ଦିଟା ଖୋଜିଲେ ହେଲେ ମିଳିବନି, ସବୁ ଥିବେ, ସରକାର ସବୁ ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଇଛି। ଓଲା ଆଗ କାଳରେ ଗାଁରୁ ପଦାକୁ ଟିକେ ବାହାରିବାକୁ ଭୟ ଥିଲା। ଯଦି ତମେ 30 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପଳେଇବ, ଗାଁରୁ ଟିକେ ପଦାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଭୟ ଥିଲା ନା ନାଇଁ? ଏ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା। କେତେ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଭୟ। ସେତେବେଳେ ଶବର ବିଚାର କଲା, ଇଏ ମୋର ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଆଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡରେ ରଖି ଘର ଭିତରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଶୟନ କରିବୁ, ଶବର ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯଦି ରହିବି କୁଡ଼ିଆରେ, ଶବର ମାନେ ଏ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ କରିଦେବ?
ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ଜଣେ ଆସିବେ ତାକୁ ଭୋଜନ କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ କୋଉ ପୁରାଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଲେଖୁଛି, କୋଉ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ କିଏ ଶବରଟେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, କିଏ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି କହୁଛି, କିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉ ପୁରାଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ମତ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଯାଇଥିଲେ ଭଗବାନ ଶିବ। ଓଲା ସେତେବେଳେ ଶବର ମନ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଭାବିଲା, ଦେଖ ଶବର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାବଇ ମୁଁ ଦାନ ପିଣ୍ଡାରେ ଦେ ଯିବି ଶୋଇବ, ଦାନର ପିଣ୍ଡାରେ ମୁଁ ଯେ ଶୋଇବି, କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ହାକୁ ରଖିବି, ନିଜର ପତ୍ନୀ କୁଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟର ଶିବ ରହିବେ ଯେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତର, ଦେଖ ଶିବ ରହିବେ ଯେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତର। ଶବର ବିଚାର କଲା ମୁଁ ଯିବି ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ରହିଛି, ମତେ ସିନା ବ୍ୟାଘ୍ର ଖାଇଲେ ଖାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅତିଥି ଯିଏ, ଅତିଥିର କିଛି ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହବ, ଅତିଥି ହେଉଛି ଭଗବାନ, ଅତିଥିର ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହବ ମୁଁ ଯିବି ଦାଣ୍ଡରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଆଉ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟାକୁ ଶୁଆଇଦେବି। ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ଶବର ଶିବ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଯୋଉ ରହ ମାନେ ଘର ମଧ୍ୟରେ, ମୁଁ ରହିବି ବାହାରେ, ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ଭିତରକୁ ଯିବି, କେତେ କହିଲୁ କରି ଆଉ ଶବର ମାନିଲାନି। ଭାଷା ଖରାପ କରୁଛୁ, ହାଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଭାଷା। ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ ଶବର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଶୁରେ ବୋଇଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କୁଟୀର ତ ଗୋଟିଏ ନା, ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଲା ଗୋଟେ ପାଖରେ, ଭଗବାନ ଶିବ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିକଟରେ, ଇଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା। ଶବର ଶୟନ କଲା କୁଟୀର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ରେ ବାବା, ଏ ସମୟ ମହାବଳ ବାଘ ଦେ ଆସିଲା, ଶବରକୁ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ଷଣ କରିଲା। ଶୁଣ ହେ ପଣ୍ଡିତ ଜନ, ଶବର ମରିଗଲା ଏବେ ଜାଣ, ଶୁଣ ପଣ୍ଡିତ ଜନ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ, ଶବରଟିକୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଭୋଜନ କରାଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ଶବରଣୀ ଉଠିଲା। ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ମରିକିରି ପଡ଼ିଛି, ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ଶରୀର। ବାଘ୍ର ତାକୁ ଭୋଜନ କରି ଦେଇଛି। ଆରେ ଏମତ ସମୟରେ ଶବରୀ କାନ୍ଦିବା ବେଳେ, ଏମନ୍ତ ସମୟ ଶବରୀ କାନ୍ଦିବାର ବେଳେ, ପୁଣି ବାଘ୍ର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶବରଣୀ କି ମଧ୍ୟ ବାଘ୍ର ଖାଇଦେଲା। ଶବରଣୀ କି ମଧ୍ୟ ବାଘ୍ର ଖାଇଦେଲା। ଆରେ ମହାଦେବ ଏ କଥାରେ ଜାଣିଦେଲେ ଭୋଲା, ଇଏ ପରା ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା ଥିଲା। ମହାଧର୍ମ ଶବର ଶବରଣୀ କଲେ ଭୋଲା, ମହାଧର୍ମ ଶବର ଶବରଣୀ କଲେ ଏବେ ଭୋଲା। ଆଜ୍ଞା ଶବର ଶବରଣୀ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଧର୍ମ କାମ କଲେ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଦି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଦି ଜଣ ମରିଗଲେ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଦି ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାରେ ଶବର ଶବରଣୀ ହତ ହୋଇଗଲେ।
ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କଣ ହେଇଛି? ଏ ଦି ଜଣ ପୁନଶ୍ଚ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମହାଧର୍ମ ବଳରୁ ଏ ଦି ଜଣ କ'ଣ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲେ? ଆରେ ପୁଣି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ହୋଇଲେ ଜନ୍ମ ଏମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ତା ପର ଜନ୍ମ ମାନଙ୍କର ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ସେ ଦି ଜଣ କଣ ବିଲୋ ଶବର କ'ଣ ହେଲା ବିଲୁଣୀ ଶବରଣୀ କ'ଣ ହେଲା କଣ ହେଲେ? ଆରେ ବିଲୋ ଶବର ଯେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ହେଲା ହେ ସୁଜନ ଆଜ୍ଞା ବିଲୋ ଶବର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଏ ବିଲୁଣୀ କ'ଣ ହେଲା କଣ? ସେଠି ସୁକନ୍ଦଳା ବୋଲି ତାର ନାମରେ ହୋଇଲା ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ ବିଲୋ ବିଲୁଣୀ ହେଲେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସୁକନ୍ଦଳା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସୁକନ୍ଦଳା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ ବଳରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ରାଜା ହେଲେ ସୁକନ୍ଦଳା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏହିପରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ମାଂସ ଦେଇଥିଲେ ବିଲୋ ବିଲୁଣୀ ହେଲା ଧନ୍ୟବାଦ।